नमस्कार, खबरां दी इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानां नूं जैविक अते कुदरती खेती अपनाउण दी अपील कीती। मुख चोण कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा, पंजाब च पारदर्शी अते निरपक्ष चोणां यकीनी बनाउण लई चोण कमिशन यतनशील है। पार्लीमेंट के दोवें सदनां वल्लों कल विजय दिवस मौके शहीदां नूं श्रद्धांजलियां। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के साहिबजादियां की शहीदी नूं समर्पित जोड़ मेला रूपनगर के गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहिब विखे आरंभ। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक्स विच भारत की नुमाइंदगी करने वाले खिडारियों नूं सरकार ने नौकरियां अते प्रोत्साहन दिता है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित कुदरती खेती समेत खेती अते फूड प्रोसैसिंग के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर जोर दिता है। गुजरात के आनंद विच खेती अते फूड प्रोसैसिंग बारे कौमी कानफ्रेंस नूं वीडियो कानफ्रेंस राहीं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि जीरो बजट आधारित कुदरती खेती अते इस ते आधारित स्वच्छ ऊर्जा नूं बदलण विच तकनोलॉजी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुदरती खेती के इस अंदोलन विच देश के 8 करोड़ तो वध किसान जुड़े हुए ने अते इस कॉन्फ्रेंस के नतीजियां तो देश भर के किसान लाभ लेंगे। जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मौके एक पंचायत तो घट्टो घट्ट एक पिंड नूं कुदरती खेती नाल जोड़िया जाना चाहिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुदरती खेती 2 एकड़ तो घट जमीन वाले 80% छोटे किसानों लई बेहद लाभकारी है अते रसायनां ते खादां ते वध पैसा खर्च करने वाले किसानों वल्लों कुदरती खेती अपनाउण नाल उन्हां दी हालत विच सुधार आवेगा। कानफ्रेंस नूं संबोधन करदे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नज़रिए तो प्रेरित होकर सरकार किसानों की भलाई लई काम कर रही है ते सरकार पैदावार च वाधा यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध है। कानफ्रेंस नूं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अते केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधन किया। भारत के मुख चोण कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा कि पंजाब च पारदर्शी अते निरपक्ष चोणां यकीनी बनाउण ते कमिशन दा जोर है। चंडीगढ़ च एक प्रेस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि पंजाब दीआं सारियां कौमी ते सूबा पद्धर दीआं सियासी पार्टियां नाल उन्हां दी गलबात होई है ते कुछ पार्टियां ने वख-वख खदशे भी जाहिर कीते ने। उन्होंने कहा कि चोण कमिशन पूरे इंतजाम यकीनी बनाएगा। I would like to say that Election Commission of India reiterates its commitment to ensure free, fair, peaceful, accessible, inclusive and inducement-free elections. The enforcement agencies have been asked to step up their vigil to ensure that interstate and cross-border movement of drugs, liquor and cash is effectively checked. PCI would take action against any partisan officer. The Commission shortly would be visiting the state again to review the action taken by the enforcement agencies. Adequate CAPF and experienced observers would be deputed to oversee a smooth conduct of free and fair elections in the state. सुशील चंद्र ने कहा कि वोटरां नूं अपने वोट के हक की वरतों यकीनी बनाउण लई अधिकारियों नूं जागरूकता मुहिमां तेज़ करने लई आख्या गया। उन्हां नाल चोण कमिश्नर राजीव कुमार अते अनूप चंद्र पांडे भी मौजूद सन। इस तों पहलां कमिशन ने सूबे के सारे डिप्टी कमिश्नरां ते सीनियर पुलिस कप्तानां नाल चोणां संबंधी जानकारी हासिल की। कमिशन ने मुख सकत्तर अते DGP नाल भी चोणां दे मुद्दे ते गलबात की।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,62,000 ਮਰਦ ਜਦਕਿ 5,92,487 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,553 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80+ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ PWD ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 12D ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 17 ਨਾਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ BSF ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ 50ਵੇਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 122 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਚੇਤਕ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਟੇਬਲ ਆਨਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਕ ਕੋਰ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JB ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੋਧਾ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਮੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਜਰ ਸ਼ੌਰਯ ਸਥਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪਨਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾਬ੍ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਥਨॉल ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥਨॉल ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥਨॉल ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥਨॉल ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓ ਇਥਨॉल ਬਣਾਉਣ ਮਲਟੀਪਲ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ITR ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ITR ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਵਧਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਸਣੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ 5% ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ।